Sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadr ànd ak délégation bu takku lool fas yéene dem ci réewu Mauritanie di dem goo xam ni ñoo ngi ko amalee ci ndigalul Sëriñ Mountakha Mbacké moom Sëriñ Bassirou xalifa général des Mourides bi ñu bàyyeekoo fii ci Ndar di Saint-Louis def convoi bu mag ngir fas yéene dem ci Rosso Sénégal. fii ci Rosso Sénégal taalibe yi fi nekk taxawu nañ délégation xalif général des Mourides bi yombalal jéggi dex gi ngir dem ca fi nga xam ne moom moo di Rosso Mauritanie loolee taalibe yi def nañ ci Pastef ak liggéey bu am solo mu nekk lool Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadr mi jiite délégation bi sant na leen ci bu baax a baax daal leen di ñaanal. sababuk demuk délégation bi ca réewu Mauritanie mooy teewe jotaayu waxtaan wu am solo woo xam ne ay boroomi xam-xam ñoo ko fas yéene seq muy forum bu ñuy amal ca Nouakchott di capitalu réewu Mauritanie. délégation bi Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr jiite war faa teewal Serigne bi ànd kook ay kilifa yu takku lool. seen première étape di alxamis dëppook le 24 juin 2021 mooy dëkk bi nga xam ne mooy Tigmatine di dëkk bu nekk daanaka juróom fukki kilomètre boo bàyyee ko Rosso Mauritanie jëm ca Nouakchott di dëkkub Mouride am kilifa gu mag gu ràññeeku woon ci yoon wi ñu ko daan wax Cheikh Sayer Fall moom moo fa nekkoon ak njabootam. nekkoon nit kilifa goo xam ne moo nekkaloon ci réew Mauritanie waa kër Serigne Touba yi daan ci taxawaay bu am solo jumaa ji nga xam ne moo nekk ci dëkk bi sax Serigne Mourtada Mbacké moom Xaadimu Rasuul moo ko inauguré ci année 80 yi bëri na sax moom Serigne Mourtada Mbacké lu mu fi daan ñëw amoon na fi néegu boppam ci dëkk bi. Cheikh Sayer Fall doonoon ab shérif bu mag kóllëreem ak yoonu murit nekk lu yàgg lool. ndax ku ne xam na digganteem ak Serigne Abdoul Khadr Mbacké ak yeneen xalifa yi Serigne Touba yi ñi nga xam ne ñoo daan bàyyeekoo fii ci réewum Sénégal daan dem ci réew Mauritanie ngir sàkku ji fa xam-xam wala ci visite ak lu ñu demee Serigne Mourtada Mbacké moom Xaadimu Rasuul Cheikh Sayer Fall moom la leen daan booleel buñ àggee moo leen daan dalal taxawu leen ci lépp loo xam ne moo jëm ci seenug nekkin ci dëkk ba. ci fàttali sax Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides ci atum 2010 ñëwoon na ci réew Mauritanie bi mu fi ñëw nag jaaroon na ci dëkk bi di Tigmatine seet si Serigne Sayer Fall yeesalaat digganteem ak yoonu murit Serigne Mbacké Soxna Lo it yoonam wi nga xam ne ñëwoon na ko ci Mauritanie jaaroon na ci dëkk bi. Cheikh Sayer Fall relation boobu da ko wéyaloon ci El Hadji Bara Mbacké Fallilou Cheikh Sidul Makhtar ba ci Serigne Mountakha Mbacké Bassirou mi nga xam ne mooy xalif général des Mourides ñu koy ñaanalaat mu yàgg fi lool te ànd ak wér moom Cheikh Sayer Fall. bu yàggul la fi bàyyi ko wuy ji suñu borom Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalifa général des Mourides yabaloon na fa délégation bu takku ngir ñu dem jaale ji teewal ko fa am sax ay lettres yu am solo yoo xam ne Serigne bi bindoon na ko ñu yóbbaale ko. ginnaaw loole moom Cheikh Sayer Fall ak njabootam ñëw nañu ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir daal di jaayante ak moom yeesluwaat ndax taawam. moom Serigne Sayer Fall mu ngi ko tuddee Cheikh Ahmadou Bamba ci dëkk ba it di Tigmatine noonee la bëree ay turandoo waa kër Serigne Touba yi moo xam Cheikh Mamadou Fadal la Cheikh Mamadou Amine Cheikh Mamadou Mourtada visite bi nga xam ne nag Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadr moom lay amal fii ci Mauritanie Serigne Mountakha Mbacké Bachir joxaale ko woon ndigal mu jaaraat ci dëkk bi yeesalaat diggante gi feddaliwaat kóllëre gi nga xam ne doxoon na ci diggante Cheikh Sayer Fall ak yoonu murit bi mu agsee njaboot gi dalal nañ délégation bi. am ay kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati nañ ko fa ci ab jotaay boo xam ne amal nañ ko fa. bismillahi rrahmani rrahim minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu llaha alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم. مرحبا بكم في موريتانيا، مرحبا بكم في مدينة تيغماطين، مدينة التاريخ، مدينة الأرشيف، المدينة الكبيرة ترحب بكم بنسائها بشبابها بأطفالها بكل لغاتها بكل ألوانها وأجناسها. لا يمكنها إلا أن تقول كلمة واحدة هي مرحبا ومرحبا ومرحبا بممثل الخلافة العامة للطريقة المريدية بالسنغال برئاسة جناب الشيخ محمد البشير الشيخ عبد القادر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدعو الآن باسمكم جميعا كلمة العلامة ورئيس منتدى الشرفاء الشيخ محمد علي الشنقيطي فليتفضل. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى
جعل لهذا الإنسان مسيرة يمر بها، لا بد وأن يمر بها، ولكن العبرة ليست بالمرور، لكن العبرة بالأثر الذي يتركه المار بعد مروره. سنكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل منا لم يكن شيئا مذكورا، وأصبح شيئا مذكورا عندما أصبح نطفة من ماء مهين، ثم علقة، ثم مضغة في رحم أمه، ثم أخرجه الله لهذه الدنيا فعاش فيها ما عاش، ثم خرج إلى الآخرة إلى البرزخ، ومنه إلى داره التي ينتهي إليها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ومن بركة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن جعل فيها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قرنهم الله عز وجل بالقرآن، وقرنهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. قل لا أسألكم عليه أجرا، أي على القرآن، إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي، وفي رواية وسنتي. وأيضا الحديث الآخر تركت فيكم ثقلان، كتاب الله وعترتي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ومن حق آل البيت على الأمة أن تقدرهم أحياء وأمواتا، وأن تدعو لهم. وهذه الصلاة التي نصليها على النبي صلى الله عليه وسلم أفضلها ما ذكر فيه الآل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الشيخ رحمه الله وإن كان قد خرج من الدنيا لكنه لم ينقطع، لم يمت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما مات من ترك هؤلاء الأفذاذ خلفه. إذا مات ابن آدم انقطع من الدنيا إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. وكل هذه قد تركها الشريف صيار رحمه الله. فنسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وأن يغفر لجميع موتى المسلمين، وأن يبارك على آل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وأن يوفق الجميع. كما نشكر هذا الوفد الكريم الذي قدم إلينا من جمهورية السنغال، ونسأل الله أن يوفقهم، ولهم جهود مباركة ولا غرو. فالشيخ أحمد بومبا رحمه الله له بصمة في تاريخ الأمة، وله أثر يشهده من عرفه، ولا زالت الدنيا تتحدث باسمه. ومن ذكر الله في الأرض ذكره الله في الملأ الأعلى، وجعل له لسان صدق في الآخرين. أسأل الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناسك عارف أو صعلوك. وقد دالت دولة الصعلكة لصالح دولة الباطن والذوق والعرفان والوجد والروح، فسماها الخديم أرض الصالحين. وعلى ضفاف هذه المنطقة كان التواصل والتعاطي المعرفي والتجاري والروحي منذ البواكير الأولى للأسلمة الطوعية التي تولدت بمبانيها ومضامينها وسوسيولوجيتها الروحية على أنقاض الإرواحية الإفريقية، لأن الإرواحية الإفريقية ما قضى عليها إلا الروح. وفرق بين فقدان الذات في السكينة المطلقة وفقدان الذات في التأمل الوجداني للجلال الإلهي التصوف. وتعاقب المجددون والأئمة والعارفون وأرباب الأحوال والنساك وسلاك طرقنا الصوفية المجيدة على ضفتي النهر، فاصطبغت بتلاوينهم، وتزينت بأنوارهم، وتزكت بأورادهم، واستوسقت بوجدهم، فجاهدوا وجالدوا ونافحوا وعلموا ودربوا وتخلقوا بأخلاق الله حتى قامت في النفوس دولة الروح، دولة الروح والباطن والوجد والذكر
والفكر دولة الفقراء ودولة المحبة، وبالمحبة يجازي الله العارفين. فاستحال مع هذه الدولة دولة الأشباح في النفوس طمس الهوية أو تبدل المعتقد أو الانسلاخ من الفضاء العربي الإسلامي. وبعبارة أخرى كانت ثمة عدم قابلية لمنتوج معرفي لا يصطبغ بصبغة العرفان وأهله. ومع المحتلين والمستعمرين العتاة الذين فهموا الدرس فاتجهوا رأسا إلى مشايخنا ومناضلين الأفارقة وقادة الرأي والمجاهدة، فقضوا عليهم بعد عراك وصبر وجلد ودماء في سبيل الحق والحقيقة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وبالقضاء على هؤلاء دالت دولة الروح والباطن والحقيقة المحمدية برهة لصالح دولة العادات والتقاليد والأعراف. وفي هذا المأزق ظهر مولانا العارف بالله وشيخ مشايخنا خديم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فريدا من بين السائرين ومجددا ومسددا بمخدومه ومحبوبه عليه الصلاة والسلام وخليفة له. فأوهن دولة الظلم فرنسا المستعمرة وأذيالها وإسلامها، وأعاد الاعتبار للإنساني الإفريقي، ونفض الغبار عن هذا الدين وفصله عن علائق العادات والتقاليد، وخلق منظومة أزاحت عن المعرفة الدينية ألغاز الفقهاء وصلفهم وتفلسف العقديين وجذب أهل الأحوال. فكان التجديد الخدمة والخديم والمخدوم. هذا باختصار هو الشيخ الخديم كما عرفته، وقد قال فيه الشناقطة بالعربية وبلسان عربي مبين وبالحسانية شعرا وهمس وجدان بيراعي المبدعين ما قالوه في شيخ قبله ولا بعده كما ولا كيفا. وباسمكم جميعا وباسم أهل جنار قرك وتنجين، ومن خلال أعز الرجال وأعلمهم وأخلصهم وأكثر الموريتانيين شهرة عالمية اليوم وسيد الوسطية محمد علي الشنقيطي وأخيه البروفيسور خديم الحيد وعمدتنا المجيد بمبو الدرمان، أحيي وفد المريدية وباسم كبير هذه القرية عبد الله والعمي، أحيي الناطق الرسمي باسم الخليفة العام لطريقة المريدية شيخنا الشيخ محمد البشير ابن الشيخ عبد القادر ابن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رافقه من الأفاضل والأكابر والعلماء والأجلاء. إن هذا الدين فتح لمعتنقيه وهم جدد على صفوف الإسلام بابا واحدا لا غير، أي بمعنى أنه لا اجتهاد فيه ولا زيادة ولا نقصان ولا تأويل ولا استنباط ولا ذوق ولا فهما يؤتاه المؤمن، وهو باب اهدنا الصراط المستقيم، وله تفسير في آية أخرى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أما حين ذاق المسلم معرفة الله ومحبته وفهم بالقلب ما لا يفهمه اللسان وطوع الجوارح وهذب الجنان وأطرق لله فكرا وذكرا ووجدا وأعرض عن المخلوقات وبقي مع الخالق وتصفى من كدرات حظوظ النفس والهوى والشيطان وتحلى وتخلى وتجلى بعين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين في مقام الإحسان. خوطب خطابا آخر فقال له الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيرد العارف إلى أبواب الله وأبواب المحبة من أي باب شاء، فالأبواب إلى الله في هذا المقام بعدد أنفاس الخلائق، وذلك كمن خوطب بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وخوطب آخر بخطاب آخر اتقوا الله حق تقاته. إن أوار التناطح والتشاتم والتكفير والتغريد
والتفجير بين الأيديولوجيات في الأمة ومناهجها المذهبية الطائفية سنة وشيعة واستبدادية وثورية لا يطفئ غلواءها ولا يكبح جماحها إلا هذا التصوف، فهو أجل قدرا وأقوم قيلا وأهدى سبيلا. فالتزكية الروحية هي روح العفو والتسامح. أما الفقه فإنه قد يحيلك للعدل، ومن العدل الانتقام، لكن الانتقام ليس كل الخلق، ففوقه خلق زكي. ربما سأختم أذكر أستاذنا الفاضل أحمد سالم جينج أن شيخنا محمد المرتضى أجلسني وأجلسك عام 95 فعقد بيننا حلفا في الله، كان يتذكر منه أن يثمر ثمرة الدين وثمرة الحق والحقيقة، وها هو اليوم. فإن الأقطاب يرون ما لا نرى، لأن الله وضع أمامهم كاميرا الكون بعلويها وسفليها. وسأختم وأقول ما أنسى لا أنسى من مختصرات والد الشيخ صيار من ضمن مآته مواقفه المنبئة عن فنائه في شيخه القديم. قال لي مرة عقب مقدمي من المشرق وكان بي تشدد سلفي ونفور من الحضرة في ريعان الشباب، قال لي يا فلان لقد سميتك على أفضل الناس عندي وأعظمهم في شغاف فؤادي، لأنه وسيلتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ردني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قابلته إلى الشيخ القديم، قال لي ارجع إلى الشيخ القديم. قال لي والدي هذا الكلام: قد ردني إلى الشيخ القديم أن أتبعه، سميتك عليه وما يضيرني أن تكون هكذا أو هكذا، لأني واثق أنك لن تكون إلا كما يريد لك القديم، لن تكون إلا كما يريد لك القديم. وقد غسلت يدي من تربيتك وتوجيهك يوم سميتك على الشيخ القديم، وليس أدبا مع القديم أن أنازعه في تربيتك بعد أن أعطيتك له. في هذه المنصة مام سيدي جان هو أسن وأكبر إخوة الشيخ وإمام الجامع في روسو، وهناك الرجل الذي سمي الوالد على اسمه مختار جنبت، وشيخ مشايخ قنار علي نفال. هناك كوكبة حضرت ممن ذكرت ومن لا أذكر، هناك أخي جميل، هناك أهل أجفغ عمر. باسمكم جميعا وباسم من حضر أرد التحية لمولانا الشيخ، وعلى الله قصد السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد سعيد صيار يؤكد على العلاقة الخاصة بين المريد والمراد، ولا أدل على ذلك من تجشمكم عناء السفر في ظل تداعيات جائحة كورونا التي أضرت بالبلاد والعباد، ونتوسل إلى الله تعالى بجاهكم وببركتكم أن يرفع عن المسلمين هذا الوباء، فهو وحده القادر على ذلك. أعضاء الوفد الطوبوي الموقر، روي البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر أن يزور الرجل أهل ود أبيه. وكما تعلمون فإن الشيخ محمد سعيد صيار والشيخ سيد أحمد ولا اسمه ووالدي محمد ولا أجفغ عمر كانوا من الرعيل الأول من مصادر الشيخ الخديم رضي الله عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. فلا شك إذن أن هذه الزيارة تحيي عهودا لم تندرس، وتقوي روابط وصلات عض عليها سلفنا الصالح بالنواجذ، وتركوها كلمة باقية في عقبهم، فنشروا الطريق المريدي السمحة في أرض البيضان، فتزكت النفوس وتحلت فصارت في عالم الملكوت، وعادت لأصحابها بغرائب الحكم. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أيها السادة الكرام، ها نحن نحتفل معا بذكرى وفاة الشيخ محمد سعيد صيار الذي إن غاب عنا جسده الطاهر فما يزال هديه حيا بيننا من خلال سلوك أبنائه ومريديه وتلاميذته، وما مات من أبقى ثناء مخلدا.
لقد جعل الشيخ من تقماطين عاصمة للتصوف والزهد والتزكية، وأقام فيها الإسلام على دعائمه الخمس، فصلى وزكى وصام وحج بيت الله الحرام وجاهد في سبيل الله بالكلمة الحسنة والدعوة الوسطية التي تقدم الإسلام الصحيح الوسطي دون إفراط وتفريط. ويشهد على ذلك هذا الجمع الذي يقف أمامكم من مختلف المشارب والشرائح والجهات والدول، يجمعهم هدف واحد هو معرفة الله تعالى وإخلاص والعبادة له. وقد تعرضت لبعض خصال الشيخ في مرضيتي له والتي سأنشدها اليوم أمامكم بإذن الله. أيها الوفد الكريم، لقد ورثت من آبائي حبكم والتعلق بكم، فجدي محمد الأشفق عمر كان من تلامذة الشيخ الخديم المقربين، وكذلك كان حال أبنائه من بعده مع أشياخهم. فوالدي المصطفى والأشفق عمر سماه على الشيخ محمد المصطفى، وأنا سماني على الشيخ البشير رضي الله عنه، وأرجو من الله أن أنال حظا من بركة ذلك الاسم. وأنتهز هذه الفرصة اليوم لألتمس صالح الدعاء منكم، وأرجو أن أنال به فتحا ونصرا وتوفيقا وتقديما، وأن تبقى تلك العلاقة والصحبة الإلهية كلمة باقية في أهل أشفق عمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه المرثية بالشعر الحساني تقول: وتوف خلع عنا صيار توفى، يا العين بالعار بكي، لا ترقالك الأخبار طويلة دمع العين من كيف سيلان الجار باح وبايح للمساكين، والضعف ليتام والجار طرفه والسترة، وتعاين المواجهة يا جماعة قنار بكي، أما تقماطين هذا بل الدمع بالكثار فقدتي صيار الثمين، الموحد الديب الصبار البشوشة هيه الرزين لمونك باطل في الخطار، يا الله لك يا الوالد الحنين، ابكي لك يا العين ولتات ترقالك دمع الوليات بكو، يا الاولاد والامنات بكو، هذا مصاب متين وصبروا كروها مرات انا لله ذاكقين، هو محض الثبات هو محض اليقين، تعطيه الرحمه وتعلي مقامه فعلى عليين، وبارك في اولاد وذبلي ومنات ولامه مجتمعين امين، اللهم صل على سيد المرسلين. راعيه القنار بالعار ترحب ما فيه شك بالوفود اللي جاوا كبار، وبه الشيخ اليوم مبكى. راعيه القنار بالعار ترحب ما فيها شك بالوفود اللي جاوا كبار، وبه الشيخ اليوم مبكى. المشاركة مرضية في حق الوالد الشيخ المربي بقية السلف الصالح محمد سعيد صيار، تقول: المروة والدين بالإطلاق والسر ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور والإنفاق نصابوا من عاقب صيار، ونصاب وذاك عليهم شاق الضعف والعزري والجار، بالطف نهار بشعنا بالخلفين من الأخيار، وبدلوا نعيم الجنة بلي على الصيار في ذي الدار. والسلام عليكم ورحمة الله. زارنا اليوم وفد طوبى، وطوبى لأناس قد زارهم وفد طوبى، فبإقباله نراه شروقا وبإدباره نراه غروبا. زارنا اليوم وفد طوبى، وطوبى لأناس قد زارهم وفد طوبى، فبإقباله نراه شروقا وبإدباره نراه غروبا. مرحبا مرحبا لقد زرتمونا، مرحبا مرحبا لقد زرتمونا، من بلاد تنفي الأسى والخطوبة، وتزيل الهموم عن قاطنيها، وتذيب الشجاة تسر القلوب. فهنيئا حلفتم بالندى من أهل تيقماطين صدرا رحيبا، فهنيئا حلفتم بالندى من أهل تيقماطين صدرا رحيبا. هذه الأرض رحبت واستهلت، قد أنرتم بذا المجيء الدروبا. ماءها العذب فاشربوه وعلوا، وخذوا من معينه ثم كوبا. أهل تيقماطين هيا وقولوا مرحبا بالضيوف من أهل طوبى. والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السادة الحضور، مشايخنا الكرام، آل بيت الرسول، سلالة الدوحة النبوية الشريفة، أبناء وأحفاد المريد الصادق الشيخ محمد سعيد صيار فال تغمده الله بواسع رحمته. الحمد لله، اليوم يمكنني أن أقول: رمتكم طوبى بأفلاز كبدها، ها هي طوبى اليوم في تيقماطين،
قيادة وأتباعا وأحبابا. فهذا الوفد الكريم الميمون بقيادة القائد شيخنا محمد البشير الناطق باسم الخليفة العام وحفيد الشيخ الخديم وعضوية شيخنا كبير الوفد الشيخ محمد محمودا ابن الشيخ عبد الأحد ابن الشيخ الخديم، وسادة السيد الإمام العلامة الذي إن شاء الله سوف أفسح له المجال آنفا ليلقي كلمة رسمية باسم الشيخ سيد سرين مبكي عبد الرحمن، والشيخ مبكي حفيد الشيخ محمد الأمين ابن الشيخ أحمد بامبا، أستاذ أحمد سالم جنگ، شيخ باتي جوب ابن عمكم حفيد العلامة الشيخ إبراهيم جوب المشعري، سرين مبكي جوب، ونحن جميعا بقية الوفد وأنا رئيسهم. على كل حال نسلم على الكل كل باسمه ووسمه. شيخ البشير يبلغكم هذه التحايا نيابة عن شيخنا الشيخ محمد المنتقى ابن الشيخ محمود البشير، والذي أوفده هو رسميا ليمثله في هذا الحفل الكريم في هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الذي لا ينسى، نذكر فيه من لا ننساه وهو شيخنا ووالدنا الشيخ محمد سعيد، والذي له فضل علينا كبير، وأنا أول من أقول ذلك لأنني ترعرعت وتعلمت منه. الشيخ كذلك يسلم على الحضور السادة السيد النائب عفوا سيد العمدة سمي الشيخ أحمد بامبا والدرمان، السيد المدير العلامة محمد علي الشنقيطي، الشيخ يحيى والشيخ إسحاق، وبقية الحضور كل منهم يبلغكم تحايا الشيخ المنتقى، ويقول أن هذه الجلسة المباركة ما هي إلا امتداد مما كان عليه سلفنا الصالح، وفي مقدمتهم شيخ الخديم، فكان له صلة قوية بأهل موريتانيا خاصة أهل غنار، ونحن أهل غنار في اصطلاحاتنا أحفاد شريف بن بزول، أهل تيغوماطين، أهل غرق، أهل تونغين، والقائمة تطول وهم معروفون. شيخ الخديم كان يحبهم جدا ويقدمهم على خيرهم. نحن روينا دائما عن أكابرنا بروايات متواترة أن الشيخ الخديم كان يقول: لو كان جميع الأتباع مثل أهل غنار لأرحت من كثير من المشاغل أو من التعب، لأنني وجدتهم على ما فيه خير الدنيا والآخرة، وجدتهم مؤمنين مسلمين محسنين يتعلمون القرآن وينسخونه ويعيشون بعرق جبينهم، هكذا رويته من أكابرنا، ولله الحمد. هذه ساحة من ساحات أهل غنار. وكان يقول أيضا: هل تعرفون ما معنى غرق؟ غرق إحدى خلعات أهل غنار. فيقولون: لا يا شيخ. يقول: كاف كفارة لهم من الذنوب، والراء رحمة لهم، والكاف الأخير كفاية لهم فيما أظن من الذنوب فيما مضى والمستقبل. فالشيخ القديم كان يحبهم جدا، يحب هذا البيت الكريم، هذا البيت الشريف، هذا البيت النبوي، ويقدمهم على غيرهم. ووالدنا الشيخ محمد سعيد كان خير سلف لخير خلف، فلقد أبلى بلاء حسنا مع آبائنا ومع مشايخنا أمثال الشيخ محمد الفاضل، الشيخ عبد القادر، إلى الشيخ محمد المرتضى، إلى بقية أحفاد الشيخ. فكان له يمثلهم خير تمثيل، يمثلهم هنا ويمثلهم أيضا في كل مكان. فجزاه الله عنا وعن طوبى وعن المسلمين كل خير. على كل حال نجدد لكم تشكراتنا، ونفرح جدا بهذا الاستقبال الحار وبهذه الحفاوة وبهذا الإكرام البالغ ولا غروة. فهذا تعودناه من آبائكم وتعودناه من خلفتموه أنتم، أنت السيد أحمد بامبا وهو شيخ سعيد. تعودت، قال الشاعر: تعودت إكرامي فأكرمت والدي وفرعي،
فعش قرنا لتكرم حفادي، هكذا أقوله في حق أحمد بامبا. وعلى كل حال نطلب منكم الدعاء، فمن هنا ترجى استجابة الدعاء، لأن هنا بلاد الشيخ الخديم، وهنا أيضا بلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أبناؤه، حيث أحفاده، وحيث المريدون الصادقون. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. أفسح الكلام لأخي سرين بكي عبد الرحمن، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها الإخوة الأفاضل، سكان أرض الصالحين، أيها الإخوة الأفاضل، سكان أرض العلم والولاية والمعرفة، موريتانيا، أحييكم باسم الشيخ محمد البشير ابن الشيخ عبد القادر ابن الشيخ أحمد بامبا، رئيس هذا الوفد المبارك القادم من طوبى المحروسة، من عند الشيخ أحمد بامبا، ومن عند خليفته المبارك الشيخ محمد المنتقى، حفظه الله تعالى ورعاه، حافظ العهد الذي قطع على نفسه أن يرعى العهود الماضية مع سلفه الصالح. أرسل هذا الوفد المبارك برئاسة الشيخ محمد البصير الناطق الرسمي للطريقة المريدية، ومعه ابن عمي الشيخ محمودا ابن الشيخ عبد الأحد مكي الخليفة الثالث للطريقة المريدية. وهذا الوفد كما ذكر الشيخ محمد المرتضى أتتكم طوبى بما لها من فلذة أكبادها، هذه النجوم النيرة من أحفاد وأتباع وأحباب الشيخ أحمد الخديم. أتينا إلى هنا أولا لتجديد واجب العزاء على رحيل الشيخ العلامة الولي محمد سعيد سيرفال رحمه الله تعالى. هذا الرجل الكريم الذي عرفته المريدية عضوا أساسيا له في هذه المنطقة، مكث هنا مجددا للطريقة وموسعا لها بكل ما لها من قوة معنا ومادية في هذه المنطقة التي كان يزورها كل زعماء الطريقة المريدية، وفي مقدمتهم الشيخ محمد المرتضى رضي الله عنه الذي يعرفه كل ركن في هذا البيت كما تعرفون. أتى الوفد لتجديد واجب العزاء في وفاة هذا الرجل الذي يعتبر عمدة من عمد المريدية في هذه المنطقة. كان له دور بارز في ترسيخ وجود الطريقة في هذه المنطقة، كل من يعرف الشيخ سير يعرف هذا. هذا الرجل الذي من سلالة بيت النبوة، بيت العز والشرف، هذا الرجل الذي ذكره الآن الشيخ مرتضى كان ملجأ آمنا للطلبة القادمين من طوبى يدرسون العلم الشرعي هنا. إذن من واجب الشيخ الخليفة أن يوفد وفدا في مثل هذه الجلسات، لأن الجلسة جلسته والجماعة جماعته، فهو يشكركم جميعا على هذا التكريم وهذا الاحتفاء بهذا الوفد الكريم، فجزاكم الله خيرا وأبقاكم ذخرا للإسلام وللمسلمين وللمريدين في هذه المنطقة. والوفد أيضا جاء لمهمة أخرى، مهمة توطيد وتأكيد على العلاقات الروحية والثقافية التي كانت تربطنا منذ قديم الزمان.
فقد ذكر الآن أن تجماطين كان المنطلق لمشايخ العلم والمعرفة في السنغال. من هنا انتقل إلى السنغال الشيخ مختار جوب الكوكي المعروف، الذي كان الشيخ خديم يقول كان سيد زمانه في منطقته. هذه المنطقة المباركة منطقة العلم والمعرفة والعرفان والولاية، علاقتها بالمريدية وبالشيخ الخديم وبآل الشيخ الخديم علاقة قديمة قدام الزمان. ولهذا أراد الشيخ محمد المنتقى أن يوطد هذه العلاقات ويرسخها ويجددها، ولذلك أرسل هذا الوفد المبارك لتدركوا أنه يعرف أن هذه المنطقة منطقته، وأن سكان هذه المنطقة هم أهله وآله. يدعو لكم بالخير والعافية ويذكركم في كل دعواته، وإلى جانب ذلك هو ربيب لهذه المنطقة، تعلم هنا وهو من خريجي هذه المحاضر الكريمة. كل هذه العلاقات يجب ترسيخها وتوطيدها بماء الاتصال والتعاون. ولهذا أرسل هذا الوفد المبارك، فوجدوا أناسا طيبين استقبلوهم استقبالا حارا وكرموهم كرما يدلنا على الشنشنة العربية الأصيلة. فجزاكم الله خيرا على هذه، ولا نجد أكثر من أن نقول لكم ألف شكر لكم، فجزاكم الله خيرا على هذا الموقف النبيل، وإن طوبى ستبقى على العهد ما دامت الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله. هكذا بما يخص المرحوم لا بد أن أعرج عليه قبل أن أدخل تاريخ. فقد عرفناه عارفا فقيها مجددا، وكان قبل وجهة للقاصدين، سواء أولئك الذين يأتون من الأماكن النائية يبحثون عن ملجأ، أو أولئك الذين يطلبون العلم والعرفان والتصوف. في هذه اللحظة التاريخية إذن يسافر الحاضر القهقري عبر الزمن إلى نقطة البداية، حيث تلك الفترة التأسيسية لهذه العلاقة الروحية التي أصبحنا نتوارثها عبر الأجيال، حيث الحضرة الروحية الربانية الخديمية وإشعاعها الثقافي الصوفي الذي عم ويعم منطقة الضفة بوجهيها الموريتاني والسنغالي، ويتحول فيها الماضي حاضرا ماثلا متمثلا في أسمائنا وأورادنا وحركاتنا من وإلى بعضنا البعض. ولعل وجودكم اليوم بين ظهراننا في هذه المدينة المباركة والتي سميت ذات يوم بعاصمة جنار أكبر دليل على وشائج القربى ومتانة الارتباط. ولا يفوتني وأنا أتنفس عبق التاريخ إلا أن أذكر أولئك الدارمنكيون الذين انطلقت رحلتهم إلى السنغال من هذه المدينة حاملين مشعل الرسالة ليختاروا الاستقرار والإقامة في مدينة طوبى الخديمية بجميع بطونهم: صقفرة، قنبلة، جاخومبا، سادي وعمار، واندمجوا في النسيج الاجتماعي السنغالي مشاركين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لذلك البلد، ولاعبين دور السفراء غير المصنفين لموريتانيا. ويروى أن الشيخ أحمد بامبا رضي الله عنه قال: الحاجيون أهلنا. ولعل التاريخ يعيد نفسه، فبعد 600 سنة على هجرة هؤلاء إلى السنغال يرحب بكم في مدينة التنوع الثقافي مهد الحضارة الجنارية، حفيد أول حاج تطأ قدماه أرض تجماطين، فأهلا نزلتم وسهلا حللتم. قال الشيخ أحمد بامبا في كلمته أنه منذ أكثر من 25 سنة من الآن، أي في عام 1995، طلب مني أنا شخصيا فضيلة الشيخ محمد مرتضى
أن نهتم بتعليم الشيخ أحمد بامبا وبمواصلة دراسته لأنه يرى فيه الخير ويرى فيه الأمل ويرى فيه انطلاقة جديدة للمريدية في موريتانيا وضواحيها. إذن هذه شهادة كنت أريد أن أدلي بها أمام الشيخ محمد البشير، هذا الشيخ البطل، هذا الشيخ محمد البشير الذي منذ أن تولى مهمة الناطق باسم الخلافة المريدية فهو يقوم أيضا بالدور متميز في توسيع المريدية، ليس في السنغال بل في العالم، في أمريكا وآسيا وأوروبا. وكذلك في أثناء ما قال في طوبى يقوم بتنظيم ملتقيات ولقاءات فكرية يحضره نخبة متميزة من مختلف أنحاء العالم. هذه جهود مشكورة وندعو الله له أن يوفقه في هذه المهمة النبيلة. وكان أنا أعرفه شخصيا لما وصل إليه خبر انتقال الشيخ محمد السعيد إلى الله سبحانه وتعالى كان ينوي أن يحضر في نفس اللحظة، ولكن الشيخ أحمد بامبا هو الذي خفف عليه العبء وطلب منه أن ينتهز فرصة أول زيارة له ليكمل هذه النية. إذن نشكركم جميعا وندعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق، وأتأسف على تناول الكلمة بعد كلمة الشيخ، ولكن هي شهادة حق ولا أرتاح إلى أن أبديها بها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.